ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورۃ الحامیم السجدہ کا ترجمہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعتراض کر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ توبہ استغفار۔ اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اسی کی طرف سیدھا راہ اختیار کرو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ جو تو جہانوں کا رب ہے، جو 2 جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا، محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھندلا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین اور آسمان سے کہا خوش ہو یا نہ ہو حاضر ہو، انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں 7 آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی، یہ نہایت غالب خوب جاننے والوں کی تدبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہ اعتراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیخ آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور ثمود کی چیخ عذاب کے مانند منظر ہوگی، جب رسول اس کے پاس اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لہذا
जो कुछ देकर तुम्हें भेजा गया है तुम तो यकीनन इसके मुनकिर हो। फिर जो अहद थे तो उन्होंने जमीन में नाहक तकब्बर किया और बोले, कुव्वत में हमसे ज्यादा सख्त कौन है? क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो कुव्वत में इनसे ज्यादा सख्त है और वो हमारी आयत का इनकार करते रहे। तौबा इस्तग़फ़ार। चनाचे हमने इन पर मनुष्यत साबित होने वाले दिनों में तूफानी हवा भेजी ताकि हम उन्हें दुनियावी जिंदगी ही में जिल्लत व रसवाई के अजाब का मजा चखाएं, और बिलाशुबा आखिरत का अजाब सबसे ज्यादा रुसवा कुन है और इसकी मदद नहीं की जाएगी। और जो समूद थे तो हमने इनकी रहनुमाई की तो उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को पसंद किया, फिर इनके करतूतों की वजह से इन्हें रुसवा कुन अजाब की चीख ने आ लिया। तौबा इस्तग़फ़ार। और हमने इन लोगों को निजात दी जो ईमान लाए और वो तकवा इख्तियार करते थे। सुभान अल्लाह। एक आयत काफरों के लिए है और एक आयत मुसलमानों के लिए है। और जो लोग नेक काम करते हैं उनके लिए तकवा इख्तियार करते हैं उनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, और जो तकब्बर करते हैं उनको अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया। पूरे कुरान पाक में यही सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। तो कोशिश करो जितना हो सके ईमान की तरफ आओ, नेक काम करो, और अल्लाह ताला आप सबको नेक करे, 5 वक्त नमाजी बनाए, अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। हत्ता कि जब वो इस दोज़ख के पास पहुंचेंगे तो इनके खिलाफ इनके कान और इनकी आंखें और इनकी जिल्द इन अमालों की गवाही देंगे जो वो करते थे। ये जिल्द भी गवाही देगी, आंखें भी गवाही देंगी, सही है, कान भी गवाही देंगे। जो जो काम आप कर रहे हो तो ये गवाह होंगे आप लोगों के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया है जो इस वक्त हमारे साथ जो हैं 24 घंटे। और वो अपनी जिल्दों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो कहेगी, हमें इसी अल्लाह ने बुलवाया जिसने हर चीज़ को बुलवाया, और इसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। बेशक, और तुम गुनाह करते वक्त ये सोचकर छुपते नहीं थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुम समझते थे कि बेशक अल्लाह तुम्हारे बहुत से अमाल को नहीं जानता जो तुम करते हो। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, ये हमारी ऐसे ही बस है कि हमें कोई देख नहीं रहा। ये आंखें हमारे साथ 24 घंटे होती हैं, जिल्द भी साथ होती है, कान भी साथ होते हैं, तो फिर किससे छुपा हुआ है? आप किसी से नहीं छुपे हुए। और तुम्हारी यही गुमराही जो तुमने अपने रब के बारे में किया इसने तुम्हें हलाक किया, चनाचे तुम खसारा पाने वालों में से होंगे। फिर अगर वो सब्र करें तो फिर आग ही इनका ठिकाना है, और अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ किए गए लोगों में से ना होंगे। और हमने इनके कुछ बुरे हम नशीन मुकर्रर कर दिए, और तो उन्होंने इनके अगले और पिछले तमाम अमाल खुशनुमा बनाकर इनको दिखाए। आखिरकार इन पर भी अल्लाह के अजाब की वो बात पूरी हुई जो इनसे पहले गुजरने वाले जिनों और इंसानों पर पूरी हो चुकी थी कि बिलाशुबा वो खसारा पाने वालों में से थे। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगते रहो और नेक काम करो। कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि हमारे साथ 3 गवाह हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान में लाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।